रहीम बाबो जवाज़ लान शैतान फ़ी असनाए सलात। कल कल इंसान तमूज़ की शुबहा पैदा शी वसवसा राशि द शैतान लम्स राशि गिर राशि दा मुख्तलिफ मसाइल राजी इंसान दा द शैतान हरकतुन और दाग दुश्मन जुमात के हम नखलासी जुमात के हम आगा दखपल शैतान कार कई ते हदीस के दागे ज़िक्र कई और इलाज समख के मुंग वेल दे आगादारे चे इंसान दे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुई और खपल गस तरफ तरी चुफकी न खलक तपोस की ज दमूस पर हालत के नौ कन दमूस पर हालत के इंसान ते चे वसवसा रागला दे चे कम जाए के रवान दे नखपल मूस देल तउदरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दे हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई गस तरफ तरी चुफकी पदा से तरीक़ा चे वसरा स मामूली होंदे तुकान हम लड़श संग चे दमाजी खलक तासे होगी दगा शांति होगी कला दरकातुनु पर मिक़दार के सड़े ख़ता शी चे दो में उकड़ल कदरे में उकड़ल सलोर में उकड़ल सो में उकड़ल तो दागे तरीक़ा दादा दे वसवसे द ख़त्मे दो कदे वो वसवसा ख़त्मी की अमल बकुल पकारी वसवसा बदा से ख़त्मेगी चिता बिलफ़र्द द्रे रकात कड़ी दी उस्ता शक रागे चे वकड़ी कदरी में कड़ी तब अजान तक कम हिसाब के वकड़ी हकीकतन हो बदरी कड़ी ता हो शक जगह पैदाश है चिता याद नहीं तब अजान तक कम हिसाब का जाना चे कम हिसाब के खपल मुँज ब पूरा के दुआ बो के या चसम रस्ता मुँज दे अबो के आगे नरुस्त बा ब्या दुआ सजदे हो के दसाहबे सजद साहब हो के कम बई हिसाब है जान तब कम हिसाब है और ब्या च मुँज पूरा के और सलाम उगर जैन द्वरा का था सजद साहब हो के तो देव फ़ायदा दाई च शैतान बता तो ब्या वसवसा ना चाहिए संगा दासे बनाची चिता जान तकम हिसाब खुलल नहीं और रकात दे सेवा कर नो पे के द्व सजदे राले पे और रकात के द्व सजदे राले और दागे द्वो सजदो इजाले दे उकड़ा प द्वो रकात सजद सावा तो सलोर सजदे दे नागा शक चाओ खुज कहता सजदे सलोर उकड़े कर नागा प मकसद पेड़ो पड़ा चे दो हुए सलोर सजदे उकड़ा नागा दुश्मनी दे सजदे सरदा सर दा इलाज दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मूज़ के द वसवसे आसान इलाज दे बस मूज़ ममा दो चे मूज़ मात के मूज़ बात की जरूरत न ब्या नियत में कड़े नियत में कुम शुरू होगी तरीक़ा ना द वसवसे इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खुदल दे का से वसवसा राला अऊज़ु बिल्लाह हुआ या गस तरफ ते चुफका और को वसवसा दरकातुनु दा नजान तक कम हिसाब का बस के रियान खपल मूज़ कवा द्वदी हिसाब कर लो कदर रकातिज मूज़ दे और रकात बो सर बलो के और कसलोर रकातिज मूज़ दे सलोर रकात बो के अगर च हकीकतन बता सलोर या पिंज़ करी खुदा दा वसवसे इलाज दे ताची ओजल बदा चलुशी दे शैतान लड़ो छुई पर बांधे चे मात देवे सजदे हुक्म शे मानो कड़ और जमादा हालत श दिल मा दोका और कोला और दमाल गुजार रग सलोर सजदे सेवा उगड़ देखे असल सीज दगा देख दादे के चिकम जिक्र की दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे द शैतान हमलदा द मूस पर दौरान के खबरें मतलब दाए च शैतान दुमरा गट रजिल शेरे चा पाम्बिया कराम वाने हमला गई अगर चे अल्लाह दागी न महफूज साथी खो शैतान पल वस प पैगम्बरम गई मुंगा पैगम्बरान नहीं हो ढेर कम गुनाहगार बंदगान हो ढेर कम खलक भी मुंगा नेके जऊंगा ढेर कमी नहीं तो देव जना एनी टाइम
هر موز کې په مونږ باندې شیطان حمله کولی شي او یقینا کولی شي. دا غینه بیداری پکار ده. هغه بیداری پدې کېږي چې سړی تعوذ وایي. بابو جواز لعن الشیطان مطلب دا غره چې په شیطان ته بدرد ویل، هغه شړل، هغه دتکارول، اعوذ بالله ویل فی اثناء الصلاة د موز په دوران کې. نو حدیث خو یو ذکر کړی دی، لیکن دا ما چې کومې خبرې وکړې دا ټول په صحیح احادیثو کې دي. دلته صرف یو حدیث ته نقل کړی دی. حدیث ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ، د سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حدیث اغا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان عفریتا من الجن. گورا پیریان چې کوم دي پیرے دی ته وایي جنات. نو په دې کې چې کوم سرکش دی نو هغه ته شیطان وایي. جنات د شیطان بچی نه دي، بلکې شیطان په جناتو کې یو کس دی. د دې د مشر نوم جان و. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. شیطان مشر نه یې نیکه نه دی. شیطان په سرکشو پیریانو کې لومبنی کس دی. دا معلومات نه خلکو دی خیال لای چې څنګه زمونږ بابا آدم دی نو داسې ګڼې د پیریانو شیطان دی. پیریانو شیطان نه دی، د پیریانو مشر جان دی. والجان خلقناه من قبل. جان پیدا کړو مونږه د آدم د پیدایش نه مخکې من نار السموم، د هغې اور نه چې مسامونو ته ور داخلېږي. قرآن دی، کیسه نه ده. ټول خلک په دې بې علمۍ کوي چې کنه شیطان دا د پیریانو مشر دی. شیطان پکې د ټول لاول هغه سړی دی چې هغه د الله نافرمانی کړې. نو په دې پیریانو کې چې کوم خطرناکي شرارتي نه ته عفریت وایي. دا نوم نه دی. خلک کیسې کوي چې تخت سلیمان چا راوړو چې عفریت من الجن راوړو. عفریت یې وینو. دا ټول د بې علمۍ خبرې دي. عفریت ویلی شي سرکشی ده. العارم الخبیث معنی کوي محدثین، هغه ته وایي عفریت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان عفریتا من الجن، یو سرکش د شیطانانو نا تفلت علی البارحة، تفلت علی پما حملو کړه. البارحة، البارحة عربی کې د نور د زوال نرستو تر ماسخوتنه پورې کم ټیمې شپې پورې د ورځې اخره پورې دې ته بارحه وایي. لیکن دلته کې څه مطلب دی؟ دلته کې مطلب دی د شپې شروع. مونږ چې ورته شپه کله مونږ وایو شپه پخه شوه، شپه کچه ده. نو کچه شپه چې لکه ماخوستن مونځ شي څنګه، نو دا کچه شپه ده. لا خو 12 بجې شپه پخی. خو دا کومه چې د شپې ابتدا ده دې ته بارحه وایي. دې کچه شپه کې شیطان چې کوم دی تفلت علی پما حمله وکړه. البارحه نن شپه، د شپې ابتدا ماموز کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله د شپې په ابتدا کې هم منځونه کول. د شپې آخر کې خو به کول خو کله به ابتدا کې هم کول. د دې لپاره لیقطع علی الصلاة، د دې لپاره چې زما منځ په ما خراب کړي. شیطان اصل دشمنی سره ده سجدې لګولو سره. د خلقو منځونه برباد شي. دا منځ باندې چې موږ بار بار کوشش کوو، زور کوو قاری ګو مرګرو ته چې منځ داسې وکړه او داسې وکړه، د دې اصل وجه دا ده چې دا د الله سره مناجات دی. ټولو شیطانی قوتونو کار دا دی چې منځ دې پټایم هم نه وي، منځ دې د سنت مطابق هم نه وي، او بس یو ډیلا ډالا یو کوکلا منځ دی. کوکلا موز نه دی پکار، سم مضبوط موز پکار دی. موز کې مضبوط والے په سره دي په ښه عقیده، په ښه قرآن لوستو باندې او د سنت مطابق موز کول. په دې باندې موز کې درونوال راځي. سپک موز مه کوئ، کوکله موز مه کوئ.
خاقی سره د سنت مطابق د خشوع لحاظ سره د خضوع لحاظ سره برپور مونځ پکار ده. که سړی داسې مونځونه کوي دی بالکل مطمئن وي. دا بېچیني او بېرامي راځي په دې وجه چې مونځ نه رواج جوړ شوی دی، رسمي مونځ دی. دا نه وي یو سړی چې زما رب زما نه رضا شي یو بوج یې ګڼي چې بس ځان ته بېغم وکړو. حال چې دا بوج نه دی، دا یو ذمہداري هم ده. او بل دا د انسان د بندګۍ ثبوت دی چې او دی د الله غلام دی. په دې بنیادونو باندې چې مونځ وکړی شي ته ګوره چې پی کې څومره خواږی. زه د رب غلام یم چې رب څه ویلي کوم. خو داسې وشو چې لیقطع علیه الصلاة فامکننی الله منه، فامکننی الله منه، نو الله مال په هغه باندې زور راکو، ما هغه ونیو. پیریان دا یو مستقل مخلوق دی، پیریان نه یریږي ما. خو زموږ د خلکو مرض دا چې دې مخکې د پیریانو ذکر وکړي نو دی هر څه ورته بیا به وښکار د شپې ټول منډې وایي. بیا دا ضعیف الاعتقادي ده، خفه کېږئ مه په دې. خو دا چې عقیده کې کمزورتیا وي نو دا چل کېږي، چې عقیده کې کمزوري نه وي نو دا چل نه کېږي. پیریان صحیح، خو زما ستا غوندې مخلوق ده. څنګه چې د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد عمرونه کمیږي او د هغې قوتونه کمیږي، نو داسې د پیریانو هم زموږ په شان قوتونه کمیږي. د سلیمان د زمانې پیریان اوس نشته، هغه زموږ غوندې کمزوری خلک دی اوس. او بل دا چې موږ سره خو یوه ډېره ښه مضبوطه حربه ده چې کله ته پوهېږې دلته کې شیاطین دي او روانې کوي، نه د سوځولو ضرورت شته نه د چغو ضرورت شته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خبره ختمه. دا یو غلط ذهنیت دی چې پیریان دا کوي او دا کوي. ټیک ده، الله هغې له طاقت ورکړی دی، لیکن مسلمان چې مسلمان یې او عقیده یې مضبوطه وي، په یو اعوذ بالله باندې حدیث کې راځي شیاطین لکه د مچ په شانته شي. نو دی ورته کله بابا وایي او کله ورته ماما وایي، دا ورته د یېرې نه وایي. پیریان ماماګان بدماشان د خلک ماماګان وایي که ماما خیر راغلی دګا سره کلاشینکوف وي. دا پخوانه طریقه ده، چا نه یېرېږي هغه ته ماما وایي. پیریان نه یېره مه کوئ، پیریان شته دی بېشک، لیکن دا د یېرې څیز نه دی. څنګه چې مونږ کمزوري وي داسې هغې هم کمزوري دي. او که مونږ پوهېږو چې سرکشي کوي، دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. آیت الکرسی ویل پکار دی په سم طریقه باندې. آیت الکرسی ویلی شي پیریان نه پاتې کېږي. مولانا تانوی رحمه الله خپل یو کتاب کې لیکلی دي چې یو ځای کې دهلی یاد کړی یا بل څه ځای، ډېر بچپنه کې کتاب مالوسته چې هلته کې یو هوټل و، پای هوټل کې یو کمره وه، هغې کې به څوک نه پاتې کېدل. او د خلقو خیال دا و چې دی کې پیریان دي او هغې سړی مړ کوي. یو سړی لړ نو هغه وی چې دا کمره مال راکړه. خلکو ورته وویل، هغه وی زه مسافر یم بل ځای نشته، هر څه چې یي به. نیک سړی و. د شپې چې کله دی وده شوی دی نو هغه حرکات سکنات د پیریانو محسوس کړي دي چې پیریان دي. دی پاسېدلی دی او سردامې کړي دي، 2 رکعاته مونځ یې کړی دی او آیت الکرسي شروع کړی ده. نو څنګه چې دی آیت الکرسي وایي نو هغې طرف ته هغه شیطان اواز هم راځي چې هغه هم آیت الکرسي وایي. خو چې کله دی ورسېده ولا یعوده حفظهما ده. د ولا یعوده حفظهما مطلب دا دی چې د اسمان او د ځمکې حفاظت باندې الله نه ستړی کېږي. ولا یعوده هغه نشي ستړی کولی حفظهما، د ځمکې او د اسمان حفاظت. نو دې سره یو رڼا وشوله او لمبه غوندې وشوله، لوګی وخوت. بیا څه اواز مواز نه و، هغه سړی ټوله شپه په ارام تېر شي. سهار خلک هغه تماشې له راته چې دی به ژوندی وي که مړ به وي. دی پاڅېد خپل لمونځ یې وکړه چې ویې کتل هلته ایره پرته وه. د مولانا تانوي لیکلي دی قیسه. هغه تپوس وکړه چې دا څه دي، ځان سره یې وایي دا داسې شی دی. ممکن ده د هغه نور مرګی نه هغې وي دا تا بېګا یو شیطان سوځولی دی
په څه دې سوځولی دی؟ په منترو نه سوځي شیطانان. دا زموږ د علاقو کې څه خلک جټ جوټ خلک دي، خلکو نه پیسې بټورئ نو پیریانو سره مې دا چل وکړو دا چل مو کړو، پیریانو سره دې هېڅ نشي کولی. ابا د قرآن و سنت په طریقه باندې د هغوی جواب کوي. دروغ وایي خلک، بوتل کې مې بند کړی دی او دې ځای کې مې بند کړی. چې بیا پیښ شي بې که نه بیا سم پیښې دي ښکته کلي کې یو هلک وکړه، هغه په ځان پیریان راوستل. ما له پلار ته وایي مې داسې کیسې مړه جوړه کړه. یو ځل یې په واقعي پیریان راغله، چې راغله بیا را تشي مشي ولو پړسوله او خولې ولو پړسوله، بیا چل نه ورته. ما ته یې اوس څه وکړو؟ مې ده خو نخرې کولې که پیریان شته دی، هم زمونږ دا ایمان دی چې پیریان شته او الله هغوی له په مختلفو شکلونو کې د ښکاره کېدلو طاقت هم ورکړی. لیکن دا مطلب خو نه چې د هغې علاج نشته. یېرېږي نه سړی اسباب نه، دومره خو نه یېرېږي. اسباب دي که الله زما په قسمت کې دا لیکي چې پیری او ما تکلیف راکوي، نو څنګه چې بني آدم راکوي، بني آدم تکلیف نه ورکوي، داسې پیریان هم ورکوي. سما فوق القدرت څه شی خو نه دی. انسان لګي بل انسان باندې ظلم کوي نو پیری نشي کولی، دا بني آدم خبره ده. بیا د پیریانو علاج صورت الصافات دی. دغه شان حالت کې چې انسان ته ننوځي نو صورت الصافات ته هغې مریض ته وویلی شي. صاحبان ورته سوریجن شروع کړي کې پیریانو ذکر ده. وایي پوهېږي قرآن دا هم لیکي چې زادوهم رهقا، خلق و پیریان ته رامدد شویل نو د هغې سرکشي به نور هم ډېره شوه. خلک خو زمونږ پوهېږي نه په قرآن حدیث پوهېږي او نه چا نه پوهه حاصلوي چې ته کم انسان ته صورت الجن وین د هغه پیریان به نور هم ډېرېږي. د ځان نه لګیا دی جن ونې پیریان او چې دا په چا دی وایي که نه پیریان به تېزي. دا دین یا د علم دومره اسان کار نه دی چې سړی دی په خپل سمي باندې یو کار کوي. د دې علاج صورت الصافات دی. په صورت الصافات کې د پیریانو عاجزي لیکلې ده قرآن چې دا ډېر کمزوري دي. د دې وجې نه دي چې کله هغه واوري بیا اوس ختم شي. د یو ځل نه سیوا مونږ چاته نه دی ویلی د الله په فضل. داسې طریقه باندې ویل پکاري چې هغه بني آدم یې اوري. پیریان کوي دا حرکات. ولا یعودو حفظهما باندې د مولانا تانوی رحمه الله د وینا مطابق هغه پیری سوځېدلو. آیت الکرسي دی وایي سړی دغه علاج دی. بعضې خلک هسې یرول کوي چې بېګا جومات ته راغلی وم که نه نو یو پیری و نو سر یې دلته په محراب کې وخت په هغه ځای کې لار کې وي. دروغ وایم خلک یې دایي بعضې خلک قرباني کوي که نه. مونږ چې واړو نو زمونږ د غاړه کې بس کسان وو یې به رواني کول نو یې به ویې دې ځای کې مار دی مار. خلک به یې ریدو چې غټ مار دی او منډې وایي خلکو پسې. زه یو ځای لړم نو ما ته چې استاد وي هلته خو مار نه دی نو ما خو چېرته نه دی. نو دې کې زمونږ جوار وی کې څه کش کش شروع شو. ما ته وګوره هغه دی مونږ هغه ګاڼه یې په غاړه باندې ولاړو ما لوټې راواچې ومیشته دوه درې سپي وروتل بر. دا بعضې خلک دروغجن جرایم پیشه دا قسم علاقې مشهورې کړي چې دې کې دا شی دی. دا یې مطلب دا چې خلک هسې هم ضعیف الاعتقاد دی نه هغه غاړه ته بیا نه ځي. نو دی چې کوم جرم کوي نه په اسانه کولی شي. دا خو موږ په بچپنه کې د خلکو نه زده کړی. مجرم خلک دا قسمه حرکتونه کوي. جومات کې که پیریان یي هم هغه چاته هېڅ نه وایي. هېڅ پیری په جومات کې چاته تکلیف نه ورکوي. دغه نه یېرېږه ما که ته خامخا وایې بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه آیت الکرسي ووایه. پیریانو ته کنځلې منځلې مه کوه بد رد ورته هم مه وایه. څنګه چې عام مسلمان سره ته خبره کوې بني آدم سره نو که ته پوهېږې چې پیری دی نو هغه ته ووایه چې بھائی مهرباني وکړه څه تنګول کوې زه په ارام دی مسلمان نه لړ شم. طریقه دغه ده. دا شوشا جوړ کړي دي خلکو چې کله وله ګوتو کې پنسلې ورکوي او کله یو څه ورکوي کله بل څه ورکوي. پیریان په دې نه وځي. دا دروغ دي. ورکې دا ځان یو موضوع ده د پیریانو مستقل په دې غټ غټ کتابونه شته موږ سره.
چې فلانی ځای پیریانو څه وکړل فلانی ځای څه وکړل دا کوي خو پیریان عمومي طور په آبادۍ کې ډېر کم وي دي په شاړ ځای کې آبادۍ کې چې وي نو هغې کور کې وي چې هلته کې د الله د نوم ذکر اذکار نه وي حدیث کې راځي چې کله تاسو خوراک ته کښېنئ نو بسم الله وایئ ځکه چې د کور چتونو کې پیریان وي او چې کوم ځای کې بسم الله ونه ویلی شي نو یو ملګری نو ورته وایي چې راځئ زموږ دپاره خوراک شته دی دا شریک شي په دې یو سړی شپاړلس مجمې پاکې کې خو موړ نه شي برکت د هغې خوړوي او چې کله سړی بسم الله الرحمن الرحیم وایي بسم الله وایي نا مشر کشران ته وایي ځای موږ دپاره په دې کور کې څه نشته په کورونو کې د الله نوم اخلی قرآن وایه حدیث وایه سندرې ګانې بجانې مه کوئ قرآن و حدیث وایه په خپله مو وایه بچو باندې مو وایه دې دپاره چې کور کې خیر او برکت راشي برک کیف دا پیری دی د رسول الله وسلم ولید دا مې یو بحث دی په دې کې وګت چې پیریان په اصلي حالت کې لیدلی شي که نشي لیدلی قرآن فرمایلی دی چې انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونه ابلیس او د هغه بال وچ پیریان تاسو ویني د هغه ځای نه چې تاسو یې نه وینئ بعض مفسرین دا وایي چې لیدی نشي ځکه قرآن فرمایي لا ترونهم تاسو یې نشئ لیدی خو حقیقت دا دی چې د آیت دغه مطلب نه دی د آیت مطلب دا دی چې هغې د داسې ځای نه مونږ ته ګوري چې هغه ځای مونږ پای نه پوهیږو انبیاء کرام علیهم السلام پیریان لیدل وخت څوک وایي دا خصوصیت دی د نبي لوی بحث دی په دې کې چونکې تاسو سره یې څه کار نشته دی پوهېږئ هم نه نو دا ته لرې کې حذف کړه فامکننی الله منه نو الله مال تمکین راکه طاقت راکه په هغه باندې فاردت عن اربته نو ما غوښتل چې د ستنې پورې وتړم من سوار الی ساریتن یو ستنې پورې من سوار المسجد د جومات د ستنو د جومات یو ستنې پورې وتړم حتی تصبحو تر دې چې تاسو سبا کې کله راشئ وتنظر الیه کلکم او تاسو ټول هغه ته وګورئ ما دا اراده کړې وه نورو حدیثو کې دا راځي چې د مدینې منورې هلکان راشي ماشومان نه چې هغې ورسره لوبې وکړي د ماشوم خو کار نه کوي که نه خر سره هم لوبې کوي چې د ورسره لوبې وکړي خلک فذکرتو قول اخي سلیمان نو ما د خپل رور سیدنا سلیمان خبر راته یاد شو هر نبی د بل نبی روري احترام کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور انبیاء دې کې موږ ته تعلیم دارې د مسلمان احترام کوه عزت کوه مشر ته کاکا لالا وایه ماما ورته وایه صاحب ورته وایه دا اخلاق څوک نه ښیي اوس پلار به زوی ته وایي ورشه فلاني ته آواز که نو هغه ماشوم بیا نه وایي چې فلانکي کاکا دا که پلار یې پوهېدی نه به ورته وایي چې ورشه فلانکي کاکا ته آواز وکړه یا فلانکي لالا ته آواز وکړه دا ګستاخۍ موږ په خپله پیدا کوو چې زه خپل ته داسې نه ښیم او ته خپل ته داسې نه ښې نه ما ته هم په نامه اخلي تا ته به زما په نامه نوم اخلي دا احترام ضروري دی فارسی کې شعر دی چې بے ادب محروم گشت ز فضل رب علم دا د الله رب العزت د نعمتونو نه دی او کوم بني آدم چې بے ادبه وي ګستاخي د رب د فضل نه محروم د رب د فضل نه محرومي هم پیدا کوي احترام کوي سړی ستا دو ورځې مشر دی د لالا کاکا ورته وایه که په دې کې څه فرق نه غورځي که ستا مرتبه هر څومره لویه ده زمونږ د نوي نسل کې دا دی چې لږ غوندې مالداري که نه نو کشر ماشوم به یا مشر ته په نامه نوم اخلي دا شته دی معاشره کې وګورئ تاسو خو تاسو په ډونګي نظر نه ګورئ معاشره کې دلته څه کېږي د یو خان زوی وایي مالو کې غوندې شپږم اتم جومات وایي دا به چاته کاکا نه وایي بلکل نیغ په نیغه په نامه نوم به اخلي دا ابتدا ده د هغه ذهن کې دا ورچولی شي
چې ته د فرعون زوی یې او دا نور بني اسرائیل دي. دا ډېر غلط ذهنیت دی. خپلو بچو ته اخلاق وښیه، ادب وښیه. سلیمان علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ټول انبیا مرتبه کې کم دي، لیکن هغه ورته اخي سلیمان وایي. هر بیا کې اندازه دغه ده، ای کاکا لالا ماما نه وایي، اخي سلیمان. ما ته د خپل ورور سلیمان خبره یاد شوه. هغه ویلي و رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدی. د سلیمان علیہ السلام پیریان تابع و. د خلکو خیال دی چې د هغه سره یو ګوتمه وه که نه، څوک وایي سلیمانی ټوپۍ په سر کې د هغه ټوپۍ وه. دا ټول قرآن او حدیث نه بې خبري ده. قرآن کې خدای لیکلي دي چې مونږ تابع کړو د هغه پیریان. دا خو د هغه معجزه وه. پیریان چا تابع کېږي نه، که کوي یې څوک نه هغه په سحر باندې کوي. سلیمان علیہ السلام ساحر نه و، ابا دمونه ممونه نه ویل دی دپاره. هوا هم د هغه تابع وه. هوا به هغه وجود که اجاز په شان. یو کتاب ما لوسته، نوم ما نه هېر دی، سهار راسې ما په ذهن ډېر زور واچو، ما ته یاد نه شو. په یې کې د فلسطین یو دنګ غر ذکر کړی دی. بیا وایي چې مونږ هلته کې تلي وو، ډېر زیات تږی شوم، مونږ سره اوبه هم نه وې. نو هلته کې مونږ سره یو شپنکی مخامخ شمیلو شو، هغه په غر کې عادت و. مونږ هغه ته ویل چې بھائی تږي یو. هغه وایي اوبه خو دلته دومره ډېرې، د غر په څوکه کې اوبه څه کوي. یو ځای ته یې مونږ بوتلو، هلته یې ورکوټه غوندې داسې ځای و، په یې ګټه پرته وه، ګټه یې داسې کړه، اوبه یې راکړې. هغه شان یخې او خوږې اوبه ما چېرته نه وې څښلې. هغه سړی وایي بیا چې ما په دې کار شروع چې داسې دي، نو ما ته دا شواهد ملو شو چې دا هغه کویان دي کوم چې سلیمان علیہ السلام په جناتو باندې په غرونو کې کنستی و، او دې لارو باندې سلیمان علیہ السلام به ته راته. په دې وجه په پیریانو به هغه داسې کارونه کول. دا نه چې کنې ځان له ذاتي کارونه پې کول، دا داسې کارونه چې د قوم د رفاه عامه کارونه. دا د سلیمان علیہ السلام خصوصیت و چې الله هغه له ورکړو. قرآن ویلی، لیکن زموږ هر ملا صاحب د دې کوشش کوي چې د سلیمان علیہ السلام په شانتي شي. پیغمبر پیری نیولی و، هغه یې ما پرېښود. په دې وجه مې پرېښودو چې د سلیمان خبر راته یاد شو. او زموږ دا کوشش د دې کوي چې پیریان خپل تابع کړي. ازستان یو تپوس کوو، که ته ما تابع کې د ځان تابع پېژنې، طبیعي ګډورې ته وایي. مالک چې کوم خوا ځي نو د هغه ګډورې په ډر ډر باندې هغه پسې ځي که. نو دا ذهني غلامي د چا جایز ده؟ الله ذات پیدا کړی ما او ته ما باندې داسې حرکتونه کوي چې تا پسې داسې درځم لکه څنګه چې ګډورې په خپل مالک پسې ورځي. نو شریعت کې ولا جایز وي؟ په دې ډو خش نه دي عالمان، خو عالمان شته نه، پیسې ګټي دي، ماده پرست دي. په دې ځان پوهول پکار دي. مولانا تانوی رحمه الله لیکي، مولانا مفتی احمد شفیع رحمه الله لیکي د مولانا تانوی مبارک چې د هغه یو مرید راغی، ورته وی پلانې کار وکړه چې پلان کې زما د ګډوري په شان دی شي. دا کوي دا مولیان دره مینې تعویذونه چې کوي دا عمدک حرکتونه کوي، سحر دی. هغه ورته ته الله دل نه پیدا کړی چې نور خلق دستا غلامان شي، ته الله دل پیدا کړی چې ته د الله غلام شي. په دې حرکتونو خلک پیسې ګټي، په 50,000 روپۍ تعویذ کوي، په 70,000 او په 1,00,000 روپۍ، کله په هلک او کله په جنیخ. دا مولیان دي شرمېږي نه، حیا نشته په دې قوم کې. څنګه به یو سړی داسې تعویذ وکړي؟ دا انسانان هم ډېر عجیبه دي، عوام عجیبه دي. دا جایز کار نه دی. دا خو د سلیمان علیہ السلام خصوصیت و الله غله ورکړو چې دا خلک به ستا تابع. قرآن کې دا هم لیکلي چې که بالفرض یو پیری سرکشي وکړي نذقه من عذاب الیم، سلیمان ته اختیار ورکړو سزا ورکولی شي. دا هر یو سړی سلیمان علیہ السلام جوړېدل غواړي. د خلکو زړونه ځان ته مایل کوي چې خلک دې ما سره مینه وکړي. دا یې اسانه طریقه ده. حدیث کرا دی
چې انسان فرایض هم کوي او نوافل هم کوي، اخلاص سره عبادت کوي حتی احببته، تر دې پورې چې الله فرمایي زه هغه سره مینه شروع کړم. چې کله الله مینه شروع کړي نو هغه ملایکو ته فرمایي چې فلان کی سره زما مینه ده، د خلکو په زړونو کې د ده مینه واچوئ. نو ملائک دنیا ته راشي او د الله حکم د خلکو زړونو ته ور ورسوي. تا به کتلی وایي سړی غریبي لیکن خلک ورسره مینه کوي. د مینې ګور دغه دی، دا نه دا کم چې خلک تعویضونه شروع کړي. د مینې ګور دا دی چې انسان د خپل رب شي نو رب بیا د ده شي. او چې کله یو سړی غلطۍ کوي ګناهونه کوي نو الله د هغه نه ناراض شي. بیا ملائکو ته ووایي د فلان کې نه ناراض یم، د هغه په زړونو کې د خلقو زړونو کې ناراضتیا واچوئ د هغه خلاف. نو باید سړی به ستاسې د خدای لپاره ودې شي. د دې حل دا نه دا کوم چې خلک تعویضونه شروع کړي، تعویضونو کار نه ده. د خلکو زړه کې مینه پیدا کړي، د هغې طریقه دا ده د الله او د هغه د رسول تابع شه. نو ګوره چې دنیا تا سره محبت کوي که نه کوي. تا به څوک پیژني نه، لیکن هر سړی به ستا خدمت ته لاس په نامه ولاړي. نو دا الله کوي. مسلمانی مونږ ته معلومه نه ده او د کفر په کار روان یو. ما ته د خپل رور سلیمان علیه السلام خبره یاد شوه چې رب اغفر لی وهب لی ملکن، ای ربه ما وبخي او ما له یو داسې بادشاهي راکړي لا ینبغي لاحد من بعدي چې زما نه وروستو د بل چا لپاره لایق نه وي. دا کار بل چا لپاره لایق نه دی چې پیریان د تابع کوي، او دا کار بل چا لپاره لایق نه دی چې هغې په پیریانو کارونه کوي. دا حرام کار دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرده خاصیا، هغه وشړو خاصیا. دې کې اصل خبره ده خیسین واو خیسین حمزه شړلو ته وایي، دودکار ناچ ورته وایي. دا اردو والا پنجابی والا چې سپی یا سوکرو کوي که نه شړي نه ته وایي در 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 در. مونږ ورته شړل وایو که نه کورې شه سپیه، نه هغې وي در. دې ته وایي خاصیان. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او شیطان لاړ. معلومات خو دې کې ډېر راغلل مونږ ته، خبره زمونږ بنیادي دا ثابته شوه چې پیرې شیطانان هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ کې نه پرېږدي. دا جدا ده چې الله هغه د هغه نه بچ کوي. بعضې احادیثو کې راځي چې صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله تا سره هم پیرې شته، شیطان تا سره هم ملګری دی؟ هغه وی او ما سره هم د ټول نه خطرناک شیطان دی، لیکن الله مال توفیق راکو نو فاسلم. نو د دې یو مطلب دا بیانوي چې فاسلم هغه اسلام قبول کړ. دویم عبارت دا وایي چې فاسلم نه دا دی فاسلم. شیطان په ما هم حمله کوي لیکن فاسلم زه د هغه نه محفوظ کړی شم، یعنی الله ما د هغه نه بچ کوي. هغه چونکې نبي و په دې وجه الله بچ کو. زمونږ دپاره ذریعه صرف دا ده چې مونږ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو. دا د وسوسې هم علاج دی او دا د شیاطینو د بچ کېدو هم علاج دی. اقول قولی هذا استغفر الله.